තොවිලේ පටන් ගන්න වෙලාව හරි. හොයාගෙන ගිහින් ඩෙංගි මදුරුවා නැති කරමු. කොළ පාට රතු පාට නිල් පාට කියලා වෙනසක් නැහැ. දොස්තරද ඉංජිනේරුවද කම්කරුවද කියලා වෙනසක් නැහැ. පුංචි කිරිසප්පයටත් විදිනවා මරනවා. හොයාගෙන ගිහින් ඩෙංගි මදුරුවා නැති කරමු. එකාවන්ව සටන් කරමු. ඩෙංගි නැති රටක් හදමු. இலங்கையில் பதிவாகியுள்ள டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை 46,000 தாண்டியுள்ளது. இதற்கமைய ஜனவரி மாதம் முதல் இன்று வரை நாட்டில் 46,037 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதாக டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவின் பதில் பணிப்பாளர் வைத்தியர் கபில කන්නංගර தெரிவித்துள்ளார். ජනතාවට ඩෙංගු රෝගය වැළඳීම නිසා දැනට මේ අවස්ථාව වෙනකොට මරණ 28ක් සිද්ධ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ඉතාමත්ම ඛේදවාචකයක්. මේ වැනි රෝග වලින් මරණ සිදු විය යුතු නැහැ. අතරම අපේ ලංකාවේ 2030 වෙන විට මරණ නැති කරන්න තමයි ඩෙංගු රෝගයෙන් මරණ ඇති නොවීමට තමයි අපේ දීර්ඝකාලීන සැලැස්මක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීම ඉතාමත්ම සුදුසු නැහැ. අපි රෝගීන් කියලා කිව්වට සමහර ඩෙංගු උණ තියන අය ඩෙංගු රක්තපාත උණ බවට පත් වෙලා කම්පන ඇති වෙලා මරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා යම් අවස්ථාවලදී මාරාන්තික රෝගයක් කියලා හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. අතරම ඒ නිසා මේක අපි වෙනුවෙන් සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් කරුණා කළා තමන්ගේ ඒ පරිසර සුද්ධ පවිත්‍ර කරගන්න සියලු දෙනාම එකතු වෙලා රෝගය අවම කර ගැනීමට උත්සාහ වෙමු කියලා මම ඉල්ලයි. දෛනික රෝගීන් වාර්තා වෙන මොනවද? දෛනිකව රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. සාමාන්‍ය දවසට රෝගීන් 600ක් 650ක් අතර වගේ සාමාන්‍ය තත්වයකින් දෛනිකව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතාමත් වැඩි ප්‍රමාණයක්. මොකද ඊගාවට මේ තත්වය තුළ අපේ රෝහල් වලට ඒ ධාරිතාවට දරා ගැනීමට නොහැකි තත්වයක් එන්න පුළුවන්. දැනටමත් සමහර රෝහල් එවැනි තත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒවා මේ වෙනත් වාට්ටු දැන් විවෘත කරලා ඒ රෝගීන් රැක බලා ගැනීම සඳහා ඒ රෝහල් වල අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු සියලු කාර්ය මණ්ඩලයකට යොසුල් වෙලා වැඩ කරනවා. නමුත් තවදුරටත් වැඩි වුණොත් එහෙම රෝහල් වල ධාරිතාව මොවා ගිහිල්ලා අපේ රෝහල් පද්ධතියේ ඒ කාර්යභාරය කිරීම කඩාවැටීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. தற்போது நாளாந்தம் 600 முதல் 650 வரையான டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் இதுவரையான காலப்பகுதியில் மாத்திரம் 12,196 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவித்த வைத்தியர் கபில කන්නංගර இது ஒரு மாதத்திற்குள் பதிவான அதிகூடிய டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை எனவும் கூறினார். மாகாண ரீதியாக ஒப்பிடுகையில் மேல் மாகாணத்திலேயே அதிகளவான டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர் என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அது 51.75%. இதேவேளை தென் மாகாணத்தில் 16.16ஆகவும் சப்ரகமோ மாகாணத்தில் 9.35ஆகவும் மத்திய மாகாணத்தில் 7.23ஆகவும் மற்றும் கிழக்கு மாகாணத்தில் 5.05ஆகவும் டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதாக டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவின் பதில் பணிப்பாளர் வைத்தியர் කපිල කන්නංගර மேலும் தெரிவித்துள்ளார். බස්නාහිර පළාත ගත්තාම විශේෂයෙන් ඩෙන්ගු ව්‍යාප්ති වැඩි වීමක් අපිට පෙන්눔 කරනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සහ අනිකුත් දිස්ත්‍රික් මේ වෙනට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ඩෙන්ගු රෝගය සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් පවතිනවා. මහජනතාව තවම ඩෙන්ගු වැළැක්වීම සඳහා සූදානමක් නැහැ. පරීක්ෂා කරන ආයතන නිවාස සහ අනෙකුත් ස්ථාන බොහෝ ප්‍රමාණයක අපේ මදුරුකීටයන් වාර්තා වීම අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දඩ ගහලා දුම ගහලා ඩෙන්ගු මර්ධනය කිරීම කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් මහජනතාව මේකට සූදානම් වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන් මොහොතක් හිතලා සුපරීක්ෂාකාරීව තමන්ගේ පරිශ්‍රය ආයතනය සහ තමන්ගේ පොදු ස්ථාන තමන්ගේ පන්සල තමන්ගේ සමතිය පවතන ස්ථාන අනිවාර්යයෙන්ම පිරිසිදු කර ගැනීමක් කරන්න වෙනවා. මදුරු ගහණය පාලනය කිරීමකින් තොරව අපිට මේ ඩෙන්ගු මර්ධන ව්‍යාප්තිය පාලනය කරගන්න බෑ. ඒ ගැන ඔබේ අවධානය කාරණක යොමු කරනමින් ඉල්ලා සිටිනවා. சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பணியாளர்கள் குழுவினர் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு இலங்கைக்கு வருகை தரவுள்ளனர். அதன்படி அவர்கள் எதிர்வரும் ஜூன் 24ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரையிலான காலப்பகுதியில் இலங்கையில் தங்கியிருந்து இந்த விஜயத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளனர். இந்த விஜயத்தின் போது சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் அதிகாரிகள் இலங்கையின் சமீபத்திய பொருளாதார வளர்ச்சியை மதிப்பீடு செய்யவும் இலங்கையின் பொருளாதார சீர்திருத்த திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் குறித்து கலந்துரையாடவும் எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியலமைப்பின் அடிப்படை உரிமைகளில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார். ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் மூச்சு செயற்திட்டத்தின் கீழ் கண்டி தேசிய வைத்தியசாலைக்கு 48 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான ஈமோ டயாலிசஸ் இயந்திரம் ஒன்றை கையளிக்கும் நிகழ்வு நேற்று வைத்தியசாலை வளாகத்தில் இடம்பெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச இவ்வாறு தெரிவித்தார். அரசியலமைப்பின் அடிப்படை உரிமைகள் அத்தியாயத்தில் தற்போதுள்ள உரிமைகளுக்கு மேலதிகமாக இலவச சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி வாழ்வாதாரத்திற்கான உரிமை, கைத்தொழிலுக்கான உரிமை மற்றும் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் உரிமைகள் என்பன அடிப்படை என்பன உரிமைகளாக்கப்பட வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கொள்கை ரீதியான தீர்மானங்களை இதற்கு முன்னமே எடுத்துள்ளது. தேர்தல் கொள்கை அறிக்கைகளில் கூட இவற்றை காண முடியும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நமது நாட்டு அரசியலமைப்பில் பிரஜைகளின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படும் விதம் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் 3ஆம் அத்தியாயத்தில் அடிப்படை உரிமைகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் கீழ் சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் என்பன உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தாலும் சுகாதாரம், கல்வி, விவசாயம், மீன்பிடி மற்றும் கைத்தொழில் துறைகள் மட்டுமின்றி வறுமை ஒழிப்பு என்பன உள்ளடக்கப்படவில்லை. இவை அரசியலமைப்பின் 6ஆம் அத்தியாயத்திலேயே உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 6ஆம் அத்தியாயத்தில் உள்ள உரிமைகள் பிரஜைகளால் நீதிமன்றத்தில் சவாலுக்குட்படுத்த முடியாது. எனவே அரசியலமைப்பின் அடிப்படை உரிமைகள் அத்தியாயத்தில் தற்போதுள்ள உரிமைகளுக்கு மேலதிகமாக இலவச சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி, வாழ்வாதாரத்திற்கான உரிமை, கைத்தொழில்களுக்கான உரிமை மற்றும் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் உரிமைகள் என்பன அடிப்படை உரிமைகளாக்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். நாட்டின் சுகாதார கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் அதிநவீன சிடி ஸ்கேன் இயந்திரங்கள் அரச மருத்துவமனைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரம் மற்றும் ஊடக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. மேலும் நாட்டின் பொது சுகாதாரத்துறையை நவீனமயமாக்கி நோயாளர்களுக்கு உயர்தர மருத்துவ சேவைகளை தடையின்றி வழங்குவது இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இதற்காக 1950 மில்லியன் ரூபாய் என்ற பெரும் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 11 அதிநவீன சிடி ஸ்கேன் இயந்திரங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டு அரச மருத்துவமனைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அத்துடன் இந்த இயந்திரங்களானது பக்கவாதம், புற்றுநோய் மற்றும் இதய நோய்கள் உள்ளிட்ட தீவிர நோய்களை துல்லியமாக கண்டறிந்து அவற்றுக்கான சிகிச்சைகளை தாமதமின்றி நோயாளர்களுக்கு வழங்குவதற்கு மிகவும் இன்றியமையாதவை என அமைச்சு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இந்த வேலை திட்டத்தின் கீழ் முதற்கட்டமாக களுத்துறை மற்றும் குருநாகல் ஆகிய மாவட்ட பொது மருத்துவமனைகளில் இந்த அதிநவீன சிடி ஸ்கேன் இயந்திரங்கள் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அதேவேளை எஞ்சிய இயந்திரங்களும் திட்டமிடப்பட்ட ஏனைய மருத்துவமனைகளில் விரைவில் பொருத்தப்பட்டு நோயாளர்கள் பராமரிப்பு சேவைகள் விரிவுபடுத்தப்படும் என சுகாதார அமைச்சு மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது. மாரகம அபேக்ஷா புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் நோயாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இளநீர் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்த நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது. பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார குறைபாடுகள் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் புற்றுநோயாளிகளுக்கு பொதுவாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் குறைவாக இருக்கும் நிலையில் இளநீர் வழங்க வரும் வெளிநபர்கள் முகக்கவசம் அல்லது கையுறைகளை அணியாமல் தன்னிச்சையாக நோயாளர் பிரிவுக்கு நுழைவதால் நோயாளர்களுக்கு தொற்று நோய்கள் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளின் அனுமதியின்றி அவர்களை புகைப்படம் மற்றும் காணொலிகள் எடுத்து சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடுவது பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளதுடன் நோயாளிகளின் தனி உரிமையும் பாதித்துள்ளது. ஆனாலும் இளநீர் விநியோகம் முற்றிலும் தடை செய்யப்படவில்லை. விநியோகஸ்தர்கள் இளநீர்களை நோயாளர்கள் பிரிவுகளுக்கு நேரடியாக கொண்டு செல்லக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக மருத்துவமனையின் முதன்மை சமையலறைக்கு சென்று அங்கிருந்து உணவு பொறுப்பதிகாரியிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அங்கிருந்து அவை முறைப்படி நோயாளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் வங்கியினால் தமக்கு அடகு வைக்கப்பட்டிருந்த சொத்துக்களை பராட்டே சட்டத்தின் கீழ் பகிரங்க ஏலத்தில் விற்பனை செய்வதற்கு எடுத்த தீர்மானத்தை சவாலுக்குட்படுத்தி தயா குரூப் மற்றும் தயா அப்பரல் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்திருந்த ரீட் மனுவை மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து நிராகரித்துள்ளது. குறித்த கடன் தொகையை மீட்டெடுப்பதற்காக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்கு மக்கள் வங்கிக்கு சட்டப்பூர்வ உரிமை உண்டு என்றும் நீதிமன்றம் இங்கு தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதியரசர் ஆர் குருசிங்க மற்றும் கலாநிதி சுமுது பிரேமச்சந்திரா ஆகியோர் அடங்கிய நீதியரசர்கள் குழுவினால் இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு மனுதாரர் நிறுவனங்களுக்கு 1 மில்லியன் ரூபாவை நட்டையீடாக வழக்கு கட்டணமாக செலுத்துமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 1.42 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான செலுத்தப்படாத கடன் தொகையை மீட்டெடுப்பதற்காக அடகு வைக்கப்பட்ட சொத்துக்களை பகிரங்க ஏலத்தில் விற்பனை செய்ய மக்கள் வங்கியின் பணிப்பாளர் சபை எடுத்த தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய கோரி இந்த நிறுவனங்கள் ரீட் கட்டளையை கோரியிருந்தன. 2019 உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல், COVID-19, உலகளாவிய தொற்றுநோய், எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் அரசியல் ஸ்திர தன்மை காரணமாக தங்கள் கடுமையாக பொருளாதார பின்னடைவை சந்தித்ததாகவும் இதனால் கடனை திருப்பி செலுத்தும் திறன் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் மனுதாரர் நிறுவனங்கள் நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டிருந்தன. அத்துடன் வங்கி சட்டவிரோதமான முறையில் பராட்டே அதிகாரங்களை பயன்படுத்தியுள்ளதாகவும் அதிக மாற்று விகிதங்களை பயன்படுத்தி கடன் தொகையை அதிகரித்து காட்டியுள்ளதாகவும் நிறுவனங்கள் குற்றம் சாட்டியிருந்தன. எனினும் அந்த வாதங்களை நிராகரித்த மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் 2021 மார்ச் 26 அன்று வங்கியினால் உத்தியோகபூர்வமாக பராட்டே அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் கடனை திருப்பி செலுத்த மனுதாரர்கள் தவறியுள்ளனர் என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இதற்கமைய நிலுவை கடனை மீட்டெடுப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்களை ஏலம் விடுவதற்கு மக்கள் வங்கிக்கு முழு உரிமை உண்டு என நீதியரசர்கள் அறிவித்தனர். கடன் மறுசீரமைப்பு மற்றும் ஏலத்தை ஒத்திவைப்பதற்கு பலமுறை வாய்ப்பளித்த போதிலும் மனுதாரர்கள் தொடர்ந்து கடனை செலுத்த தவறியுள்ளதாக மக்கள் வங்கி நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது. மேலும் மக்கள் வங்கி சட்டத்தின் 29D பிரிவின்படி வங்கியின் பராட்டே தீர்மானங்களை கடனாளிகள் இவ்வாறு சவாலுக்குட்படுத்த முடியாது என்றும் வங்கி சுட்டிக்காட்டியது. தீர்ப்பை அறிவித்த நீதியரசர் பிரேமச்சந்திர வங்கி இந்த தீர்மானத்தை 2021 மார்ச் மாதத்தில் எடுத்திருந்த போதிலும் மனுதாரர்கள் 1 வருடமும் 8 மாதங்களும் தாமதித்து, அதாவது 2022 நவம்பர் மாதத்திலேயே இந்த ரீட் மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளனர் என்பதை குறிப்பிட்டார். அந்த தாமதத்திற்கு நியாயமான காரணத்தை சமர்ப்பிக்க மனுதாரர்கள் தவறிவிட்டனர் என்றும் நீதியரசர்கள் குழாம் இங்கு வலியுறுத்தியுள்ளது. வாய்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா ஊடக வலையமைப்பின் பிரதான தொலைக்காட்சியான சியத்த டிவி எதிர்வரும் காலத்தில் புதிய நிகழ்ச்சிகளை வழங்க உள்ளது.
வாய்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி மற்றும் புதிய நாடகங்களையும் வழங்கவுள்ளது. මට දැනගන්න ඕනේ මගේ විවාහය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔව් අම්මා මං හොයලා බැලුවා. එතන හොඳට ඇක්ටිං උගන්වනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ තැන. දකුණු පැත්ත බලන්න. මේක බොලිවුඩ් චිත්‍රපටයක් වෙනවා. இது தொடர்பாக விளம்பர சந்தைப்படுத்தல் முகவர்களை தெளிவூட்டும் நிகழ்வொன்று அண்மையில் இடம்பெற்றது. வாய்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா ஊடக வலையமைப்பின் தலைவர் ரோஷாந்த காரிய பெரும தலைமையில் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் வாய்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா ஊடக வலையமைப்பின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் அனுரு சிறிவர்தன் உரையாற்றினார். සියත රූපවාහිනාලිකාව තුලින් මේ වෙනකොට අපි ජනතාවගේ ප්‍රසාදය ඉතාම විශිෂ්ට ලෙස දිනාගෙන තියෙනවා. ඒ ප්‍රවෘත්ති ගත්තොත් එහෙම අද most credible and most trustworthy news කියලා කියන එක අපිට ඒ ආඩම්බරය අපිට තියෙනවා. මොකද හේතුව ලාල් හේමන්ත මහවලගේ මහත්මයා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම ඒ කටයුතු කරන් යනවා. එතකොට තවත් පැත්තකින් දැන් කැලුම් පාලිත මහිරත්න මහත්මයා ඔහුගේ කණ්ඩායමත් එක්ක නිර්මාණශීලී වැඩසටහන් රාශියක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කැමතියි අපි අලුත් ගමනක් යනවා. මේ ගමන යන්න ඔබේ ශක්තිය අපට අවශ්‍යයි. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ තුලින් හුදෙක් රූපවාහිනී නාලිකාවක් එසේ නැත්නම් මාධ්‍ය ආයතනයක් හදනවා නෙවෙයි රටක සංස්කෘතියක් අපි හදනවා. රැකගත යුතු සංස්කෘතික මූලිකාංග රැකගන්නවා. කොටින්ම කියනවා නම් මේ රටට නැතිවම බැරි මාධ්‍ය ආයතනයක් අපි බිහි කරනවා. அதேபோன்று வாய்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா ஊடக வலையமைப்பின் பொது முகாமையாளர் லால் ஏமந்த மாவல்கே உரையாற்றினார். අපිට පේන සමාජයට වඩා මහ කඳුළු පිරිච්ච මහ විශාල පරතරයක් ස්තර තියෙන සමාජයක් ඇතුළේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. මම සහ ඔබ ජීවත් වෙන සමාජ ස්තරයට වඩා තව ස්තර ගණනාවක හරිම වෙනස්කම් සහ කඳුළු හංගවගත්ත මිනිස්සු ජීවත් වෙන රට. සටන තියෙන්නේ කොහොමද ගුණාත්මක සමාජයක් හදන්නේ කියන එක. அதனைத் தொடர்ந்து வாய்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா ஊடக வலையமைப்பின் நிறைவேற்று அதிகாரி அஜாஸ் ஷஃபீக் உரையாற்றினார். Over the years, Sietha TV and our network has grown and transformed alongside Sri Lanka itself. Tonight, I am thrilled to announce that we have reached another milestone that we can all be proud of. Today, Sietha TV will undoubtedly stand as a very strong brand in today's media industry. We are embarking on a new era with a renowned commitment to innovate and staying at the forefront of our evolving industry. We believe in creating and curating content that is not just entertaining but also enlightening. I wish to extend my heartfelt gratitude to all our advertisers, friends in advertising agencies, and every single supporter who believed in our vision. Your trust fuels our journey. Last but not least, I want to acknowledge the tireless work of our chairman, board of directors, the management, and most importantly, the employees of Voice of Asia Network. அதேபோன்று சியத்த டிவியின் சந்தைப்படுத்தல் பிரிவின் பிரதானி அசங்க அலகக்கோன் உரையாற்றினார். අපි බිලීව් කරනවා අනාගතයේ TV ඇඩ්වර්ටයිසින් ගත්තොත් ස්පොන්සර්ෂිප්ස් වලට එහා ගිය පාර්ට්නර්ෂිප් මත පදනම් වෙච්ච TV එකක් තමයි අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ඕගොල්ලෝ අපි අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරන්නේ ප්ලැට්ෆෝම් එක හදන එක. ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකත් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. The first half of 2026 has been remarkable, but the best is yet to come. New stories, new opportunities, bigger productions, stronger partnerships, and even more innovative ways to connect brands with audiences across Sri Lanka. Because we're not simply preparing for the future, we're building it. We are Sietha TV. எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் முதல் ஆரம்பமாகவிருக்கும் புதிய ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியும் அதேபோன்று புதிய நாடகங்களையும் மக்கள் விரும்பி ரசிப்பார்கள் என்பதில் எந்தவிதமான ஐயமும் இல்லை. वन्दे लङ्काभयङ्करम्
உடல் மனம் ஆன்மீகம் ஆகிய மூன்றையும் ஒன்றிணைத்து ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பழங்கால கலை யோகா ஆகும். இது மூச்சு பயிற்சி, தியானம் மற்றும் உடற்பயிற்சிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. தினசரி பயிற்சி மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உடலின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் பெரிதும் உதவுகிறது. இந்நிலையில் 12வது சர்வதேச யோகா தினம் நேற்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. அந்த வகையில் இந்திய தூதுவர் சந்தோஷ் ஜா தலைமையில் யோகா தின நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றது. அதேபோன்று தினமும் யோகா செய்வதால் கிடைக்கும் முக்கிய 5 நன்மைகள் தொடர்பாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. யோகா செய்வது மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தை குறைக்க உதவுகிறது. சுவாச பயிற்சி மற்றும் தியானம் மனதை அமைதிப்படுத்தும். தொடர்ந்து யோகா செய்வதால் தசைகள் வலுப்பெற்று உடல் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் சமநிலை மேம்படும். யோகா இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது. இதனால் இதய நோய் அபாயமும் குறைகிறது. யோகா உடலின் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரித்து கொழுப்பை குறைக்க உதவுகிறது. மன அழுத்தத்தால் அதிகம் சாப்பிடுவதையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. யோகா நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதனால் ஆழமான மற்றும் நல்ல தூக்கம் கிடைக்கும். இலங்கை அச்சகத்தார் சங்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்த 2026 அச்சக உயர் விருது வழங்கும் நிகழ்வு கொழும்பு சினமன் லைஃப் ஹோட்டலில் நேற்று முன்தினம் இடம்பெற்றது. நிகழ்வில் இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் ஜனக ரத்னகுமார் மற்றும் ரவீந்திர ரெட்டியார், முதலாம் துணைத் தலைவர் நிஷாந்த் பெரேரா, 2ஆம் துணைத் தலைவர் எம் செந்தில்நாதன் மற்றும் இலங்கை பத்திரிகை ஸ்தாபனத்தின் தலைவர் குமார் நடேசன் ஆகியோர் விருதுக்கு தெரிவாகியவர்களுக்கு விருதினை வழங்கி வைத்தனர். உறுப்பினர்கள் பலரும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருந்தனர். ஈரான் தான் அணு ஆயுதம் தயாரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடவில்லை என்பதற்கான உத்தரவாதங்களை வழங்க தயாராக இருப்பதாக அந்நாட்டு ஜனாதிபதி மசூத் பெசஸ்கியான் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். அதே சமயம் உரேனியம் செறிவூட்டுவதற்கான தமது உரிமையை ஈரான் ஒருபோதும் கைவிடாதென அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார். ரஷ்ய படையினருக்கு எரிபொருள் விநியோகம் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் கிரிமியாவில் உள்ள எண்ணெய் தளங்களை மற்றும் எரிபொருள் நிலையங்கள் மீது உக்ரைன் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்திய ஆளற்ற விமான தாக்குதல்களில் குறைந்தது 4 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளதுடன் 28 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக ரஷ்யாவால் அந்த பிராந்தியத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். ரங்கிரி தம்புள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் விளையாட்டரங்கில் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இலங்கை இந்தியா ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான மும்முனை ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் 66 ஓட்டங்களால் வெற்றியீட்டிய இந்திய ஏ அணி சாம்பியன் பட்டத்தை சூடியது. சில தினங்களுக்கு முன்னர் சர்ச்சையில் சிக்கியிருந்த 15 வயதான சூரியவன்ஷி இறுதிப் போட்டியில் அசாத்திய திறமையுடன் துடுப்படுத்தாடி 324.13 என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை பதிவு செய்து இந்திய ஏ அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார். அப்போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாட அழைக்கப்பட்ட இந்திய ஏ அணி 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 377 ஓட்டங்களை குவித்தது. வைபவ் சூரியவன்சியும் பிரியான்ஷ் ஆர்யாவும் 53 பந்துகளில் 132 ஓட்டங்களை பகிர்ந்து பலமான ஆரம்பத்தை இட்டுக் கொடுத்து 4 ஓட்டங்களுக்கு இடையில் ஆட்டமிழந்தனர். சூரியவன்ஷி 29 ஓட்டங்களை பகிர்ந்து கொண்டு 10 பவுண்டரிகள் 8 சிக்சர்களுடன் 94 ஓட்டங்களை குவித்தார். ஆர்யா 39 ஓட்டங்களை பெற்றார். இவர்களை தவிர திலக் வர்மா 67 ஓட்டங்களையும், ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் 40 ஓட்டங்களையும், குமார் குஷ்க்ரா 36 ஓட்டங்களையும் பெற்றனர். பின்வரிசையில் விப்ராஜ் நிகம் 27 ஓட்டங்களையும், அனுகுல் ராய் 39 ஓட்டங்களையும் பெற்றனர். பிடி ஒன்றிலிருந்து தப்பித்த அனுகுல் ராய் கடைசி 2 ஓவர்களில் 35 ஓட்டங்களை விளாசி கடைசி பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். பந்துவீச்சில் ரவீந்து பெர்னாண்டோ, குகதாஸ் மாதுலன் இருவரும் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை ஏ அணி 47.1 ஓவர்களில் சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 311 ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற்று தோல்வியடைந்தது. சதீர சமரவிக்ரம அணித்தலைவர் ஷஹான் ஆராய்ச்சி ஆகியோர் 4வது விக்கெட்டில் பகிர்ந்து 53 ஓட்டங்களையும், வனுஜ சஹான், விஜயகாந்த், வியாஸ்காந்த் ஆகியோர் 7வது விக்கெட்டில் பகிர்ந்து 77 ஓட்டங்கள் இலங்கை ஏ அணிக்கு சற்று போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தன. துடுப்பாட்டத்தில் இலங்கை அணி சார்பில் வனுஜ சஹான் 62 ஓட்டங்களையும், சதீர சமரவிக்ரம் 52 ஓட்டங்களையும், விஜயகாந்த், வியாஸ்காந்த் 39 ஓட்டங்களையும், சஹான் ஆராய்ச்சிகை 38 ஓட்டங்களையும் பெற்றனர். பந்துவீச்சில் யாஷ் தாகூர், விப்ராஜ் நிகம் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும், அனுகுல் ராய் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். ஆட்ட நாயகனாக வைபவ் சூரியவன்ஷி தெரிவானார்.